الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. لا شريك له وبذلك الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qa'id fi kitabihil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dialah yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, dan yang maha abadi tanpa perubahan. Tuhan pelimpah sinar cahaya, pembuka penglihatan, penyingkap rahasia-rahasia, dan penyibak selubung tirai-tirai. Salawat beruntayan salam kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin bagi orang-orang yang soleh dan hanif, pembawa berita gembira dan pembuka tabir janji palsu kaum durhaka. Semoga rahmat juga terlimpahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat nanti. Idul Adha yang dirayakan umat Islam di seluruh dunia setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya identik dengan manasik haji dan kurban. Dalam tuntutan syariat Islam, kedua ibadah ini hanya bisa dilakukan dalam bulan Dzulhijjah. Haji dan kurban tidak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya.
Dari peristiwa sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita dapat mengambil keteladanan. Kisah Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Al-Quran dan terwujud dalam ibadah seperti sa'i, tawaf, melempah jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta penyembelian hewan kurban semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam melaksanakan ibadah, karena tujuan diciptakan manusia oleh Allah adalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, perkembangan Islam tidak terlepas dari keteladanan Nabi Ibrahim sebagai role model atau uswatun hasanah. Ketaatannya kepada Allah menjadi pedoman umat manusia yang hendak menghambakan dirinya kepada Allah semata. Banyak mutiara kisah inspiratif dari kehidupan Nabiullah Ibrahim yang sepatutnya diteladani oleh setiap manusia. Melalui kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putra kesayangannya yang bernama Ismail, dapat dipahami jika sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada manusia bahwa pengorbanan itu harus dilakukan demi meraih kesuksesan hidup, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat kelak. Pengorbanan merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan, apalagi ditinggalkan jika ingin menjadi manusia yang ideal di hadapan Allah. Terlebih lagi yang berkedudukan sebagai pemimpin rakyat. Pengorbanan dalam segala hal untuk melayani kepentingan rakyatnya menjadi barometer keberhasilannya menjadi pemimpin yang paripurna. Akhir-akhir ini nilai-nilai pengorbanan tergadaikan oleh bentuk-bentuk balas jasa yang terkadang hanya bernilai materi yang tidak seberapa. Ajaran berkorban dari Nabi Ibrahim sesungguhnya hanya simbolik dalam bentuk ritual menyembelih hewan kurban. Masih banyak yang tidak sadar dan tidak mengetahui jika penyembelihan hewan kurban bukan daging dan darah yang dinilai oleh Allah, melainkan ketakwaan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang menjadi tolak ukur yang sesungguhnya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Untuk itu semestinya hari raya kurban yang diperingati setiap tahunnya dengan begitu antusias mampu menanamkan perilaku saling peduli dan berbagi di antara satu dengan yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pemimpin yang rela berkorban merupakan pemimpin ideal sebagai dambaan umat setiap saat dan sepanjang masa. Jika menapaktilah sejarah hidup Nabi Ibrahim, tentu kita akan menemukan akhlak pemimpin umat yang komplit. Al-Quran menyebut sebagai sosok pemimpin ideal karena kepribadiannya yang paripurna. Dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim
wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan dia juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditegaskan langsung oleh Allah tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa lafal ummah mengandung makna pemimpin yang dijadikan teladan dan mengajarkan kebaikan kepada kita. Kesuksesan pemimpinan Ibrahim berdasarkan ayat tersebut berlandaskan 3 kriteria, yaitu 1 qanitil lillah, 2 hanif, dan 3 adalah syukur. Qanitil lillah artinya adalah tunduk kepada Allah. Hanif bermakna lurus dalam jalan kebenaran, dan syukur sebagai bentuk mengakui nikmat dengan hati dan memperlihatkannya dengan amal perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sosok pemimpin seperti yang disebutkan dalam 3 kriteria di atas dijamin akan jauh dari sifat zalim, otoriter, korup, kolusi, nepotisme, arogan, dan semena-mena. Perilaku yang taat kepada Allah sudah barang tentu akan mendatangkan keberkahan bagi daerah atau negara yang dipimpinnya. Perbuatan yang lurus akan menjadikan rakyat merasa nyaman, sementara pribadi yang bersyukur senantiasa melipat gandakan anugerah-anugerah Allah yang telah diterimanya. Dengan kata lain, 3 kriteria tersebut adalah pondasi bagi sosok pemimpin yang berkarakter kuat, lurus dalam akidah dan ibadah, serta teguh memegang amanah. Pemimpin ideal lahir dari proses penempaan diri yang benar-benar berkualitas. Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh hamba yang lulus dari berbagai ujian yang hebat lagi berat. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji itu hanya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga kepadamu ya Allah dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 124. Dari keimanan yang kokoh akan mampu mengantarkan ke tingkat pengorbanan yang lebih agung. Demi keyakinan, Nabi Ibrahim berani melangkah ke dalam kobaran api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sosok pemimpin yang ideal yang diinginkan umat tentu tidak lepas dari kecerdasan dan keberanian dalam mengambil sikap. Secara empiris, banyak pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual, namun tidak semua pemimpin memiliki suatu keberanian. Pemimpin visioner adalah yang mampu menerjemahkan cita-cita bangsa atau umat yang dipimpinnya. Selaku pemimpin harus memiliki kredibilitas, amanah, serta memiliki bobot bermuamalah dalam tata kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, pemimpin dapat dikatakan tidak hanya mengandalkan retorika semata, namun perlu menunjukkan bukti nyata di lapangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sejatinya peran seorang pemimpin bukan hanya pada masa kekuasaannya, tetapi idealnya juga masa yang akan datang agar berkesinambungan. Dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim digambarkan sebagai uswatun hasanah atau role model. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qad kadat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jamaah surat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim telah meletakkan pondasi pendidikan pembentukan akidah dan akhlak. Pertama, mengorbankan emosi dan perasaannya ketika harus berhadapan dengan ayah dan kaumnya yang musyrikin. Ini tergambar dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 69. Yang kedua, mengorbankan apa yang dicintainya karena kecintaannya kepada Allah. Surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Dan yang ketiga, mengorbankan harta dan tenaga ketika harus membangun Ka'bah yang tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 127. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah surat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai hamba yang bertakwa, kita tidak perlu khawatir harta yang kita keluarkan untuk berhaji dan berkorban. Allah berfirman dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Untuk itu, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya kurban. Hikmah yang bisa dipetik dari cerita Nabi Ibrahim bisa menjadikan pengingat kita sebagai seorang muslim. Artinya, kita mesti siap untuk berkorban demi berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kebaikan adalah ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap individu bisa merasakan kebahagiaan dari kita karena kita mau berbagi dengan mereka. Harapannya hal ini bisa dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu peristiwa hari raya Idul Adha. Selain menjadi bentuk ibadah yang menyeratkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, maka kurban yang lain juga berarti upaya untuk melepaskan dan menghilangkan sifat-sifat buruk kebinatangan yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga khutbah Idul Adha ini bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta pedoman bagi kita dalam mencari sosok pemimpin umat kedepannya. Dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan hidayah dan rezeki kepada kita sehingga kita mampu untuk melakukan ibadah haji dan berkurban, serta dapat memilih pemimpin yang adil dan bertakwa. Sebagai penutup khutbah, kami sampaikan bahwa Basnas Kabupaten Sragen siap menerima dan menyalurkan kurban dari kaum muslimin muslimat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Sragen, ke seluruh pelosok negeri Indonesia dan Palestina, baik dalam bentuk kurban kaleng, dalam bentuk daging kaleng ataupun fresh daging, untuk semangat berbagi dan ukhuwah Islamiyah kita dalam penanggulangan stunting dan kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'id fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa bi qudsi. Wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Ghaffar, Dat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Qadir, Dat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Salam, ya Muhaimin, satukanlah hati kami, padukanlah pikiran dan langkah kami, jadikanlah Idul Adha ini sebagai amal ibadah bagi kami. Berikan kepada kami imam yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu dan pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.